हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन फॉर एसके चैनल में आप तमाम वाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आजना विडियो में जनरल नॉलेज संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। धोरण 6, 7 ने 8 ना सामाजिक विज्ञान ना महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आगामी तमाम प्रीलिम परीक्षा माटे अने खास करीने टेट 2 परीक्षा माटे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। जूना तेमज नवा पाठ्यपुस्तकों पर आधारित महत्वपूर्ण इम्पोर्टન્ટ प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। तो जोईए मित्रों सामाजिक विज्ञान संबंधी जनरल नॉलेज ने लगता महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, નીચેનામાંથી કયા વાયુ ગ્રીન હાઉસ વાયુ તરીકે ઓળખાય છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો। કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન અને નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન અને એલોકાર્બન, ઉપરોક્ત તમામ। મિત્રો, નીચેનામાંથી કયા વાયુઓ ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ તરીકે ઓળખાય છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तमाम वायुओं ग्रीन हाउस वायुओं तरीके ओळखाय छे। मित्रों, स्पर्धात्मक परीक्षा में आवा प्रश्नों जोड़का स्वरूपे अत्यंत उपयोगी साबित थता होय छे। तो कार्बन डायोक्साइड, मिथेन अने नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अने हेलोकार्बन आ तमाम वायुओं ग्रीन हाउस वायुओ छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्ती गणतरी ने बीजा कया नामे ओळखवामां आवे छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। सेंसस, जनगणना, ए अने बी बंने, एक पण नहीं। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, वस्ती गणतरी ने बीजा कया नामे ओळखवामां आवे छे? तो राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ए अने बी बंने विधान साचा छे, बंने विकल्प साचा छे। वस्ती गणतरी ने सेंसस तरीके ओळखवामां आवे छे अने जनगणना तरीके पण ओळखवामां आवे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलसाड में आवेल वासंदा राष्ट्रीय उद्यान में नीचेनामांथी कया प्राणीओ जोवा मळे छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान में कया प्राणीओ जोवा मळे छे? नीचेनामांथी दीपड़ो, सोसिंगा, चीतल। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कया जिल्ला में आवेलुं छे? तो वलसाड जिल्ला में आवेलुं छे अने आ वासंदा राष्ट्रीय उद्यान में दीपड़ो, सोसिंगा अने चीतल त्रणेय प्राणीओ जोवा मळे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटीनुं युद्ध कोनी कोनी वच्चे थयुं हतुं? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, बाबर अने महाराणा प्रताप वच्चे, अकबर अने छत्रपति शिवाजी वच्चे, अकबर अने महाराणा प्रताप वच्चे, महाराणा प्रताप अने शेरशाह सूरी वच्चे। हल्दी घाटीनुं युद्ध कोनी कोनी वच्चे थयुं हतुं? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। राइट आंसर मित्रों, अकबर अने महाराणा प्रताप वच्चे हल्दी घाटीनुं युद्ध थयुं हतुं। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचेनामांथी कया क्रांतिवीरनी कविताओने राष्ट्रीय चेतनानुं प्रेरक पूरुं पाड्युं हतुं? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। वीर सावरकर, सुभाषचंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। कया क्रांतिवीरनी कविताओए राष्ट्रीय चेतनाने प्रेरक बळ पूरुं पाड्युं हतुं? राइट आंसर मित्रों, राम प्रसाद बिस्मिल्लानी कविताओए राष्ट्रीय चेतनाने महत्वपूर्ण प्रेरक बळ पूरुं पाड्युं हतुं। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी पक्षीओने कया नामे ओळखवामां आवे छे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों, प्रश्नने स्टार मारजो। विदेशी पक्षीओने कया नामे ओळखवामां आवे छे? यायावर पक्षी, प्रवासी पक्षी, ए अने बी बंने, आगंतुक पक्षी। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, विदेशी पक्षीओने कया नामे ओळखवामां आवे छे? राइट आंसर मित्रों ए अने बी बंने विकल्प साचा छे। विदेशी पक्षीओने यायावर पक्षी अने प्रवासी पक्षी तरीके ओळखवामां आवे छे। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चलनी नोटो बनाववाना कागळ मुख्यत्वे कया स्थळे बनाववामां आवे छे? देवास, होशंगाबाद,
એ અને બી બંને નાસિક. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ચલણી નોટો બનાવવા માટેના કાગળ મુખ્યત્વે કયા સ્થળે બનાવવામાં આવે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, દેવાસ અને હોશંગાબાદ બંને સ્થળોએ ચલણી નોટો બનાવવા માટેના કાગળ બનાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? તો રાઈટ આન્સર, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન 7મા નંબરનું છે. આઈએમપી પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા ઉદ્યોગમાં ચિરોડીનો ઉપયોગ થાય છે? રંગ રસાયણ અને જંતુનાશક દવાઓ ઉદ્યોગ, કાચની બનાવટ ઉદ્યોગ, રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ, ઉપરોક્ત તમામ. કયા ઉદ્યોગમાં ચિરોડીનો ઉપયોગ થાય છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, રંગ રસાયણ તેમજ જંતુનાશક દવાઓની બનાવટ, કાચની બનાવટ ઉદ્યોગ અને રાસાયણિક ખાતર બનાવતા ઉદ્યોગમાં ચિરોડીનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ થાય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણીય ઇલાજના અધિકારને બંધારણનો આત્મા કોણે કહ્યો હતો? જવાહરલાલ નહેરુ, મહાત્મા ગાંધી, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, બાબા સાહેબ આંબેડકર. અનેકવાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન મિત્રો, બંધારણીય ઇલાજના અધિકારને બંધારણનો આત્મા કોણે કહ્યો હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણીય ઇલાજના અધિકારને બંધારણનો આત્મા કહ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આઝાદી બાદ કયા પ્રદેશો પર પોર્ટુગીઝ શાસનનું પ્રભુત્વ રહ્યું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. આઝાદી બાદ કયા પ્રદેશો પર પોર્ટુગીઝ શાસનનું પ્રભુત્વ રહ્યું હતું? ગોવા, દીવ, દમણ, ઉપરોક્ત તમામ. તો પ્રશ્ન નંબર 11 નો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, આઝાદી બાદ મુખ્યત્વે ગોવા, દીવ અને દમણ આ ત્રણેય પ્રદેશો પર પોર્ટુગીઝ શાસનનું પ્રભુત્વ રહ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આપણે એક રાષ્ટ્રના રૂપમાં જીવિત રહેવું હશે તો આપણે સૌએ રાષ્ટ્રીય એકતાની આવશ્યકતા સ્વીકારવી જ પડશે તેવું કોણે કહ્યું હતું? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, આપણે એક રાષ્ટ્રના રૂપમાં જીવિત રહેવું હશે તો આપણે સૌએ રાષ્ટ્રીય એકતાની આવશ્યકતા સ્વીકારવી જ પડશે તેવું કોણે કહ્યું હતું? મહાત્મા ગાંધી, એપીજે અબ્દુલ કલામ, ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન, જવાહરલાલ નહેરુ. રાઈટ આન્સર મિત્રો ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણને કહ્યું હતું કે આપણે એક રાષ્ટ્રના રૂપમાં જીવિત રહેવું હશે તો આપણે સૌએ રાષ્ટ્રીય એકતાની આવશ્યકતાને સ્વીકારવી જ પડશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા વ્યક્તિ કોલકાતામાં આવેલા દક્ષિણેશ્વર કાલી માતા મંદિરના પૂજારી હતા? સ્વામી વિવેકાનંદ, કેશવચંદ્ર સેન, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, દયાનંદ સરસ્વતી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, નીચેનામાંથી કયા મહાનુભાવ કોલકાતામાં આવેલા દક્ષિણેશ્વર કાલી માતા મંદિરના પૂજારી હતા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો રામકૃષ્ણ પરમહંસ દક્ષિણેશ્વર કાલી માતા મંદિરના પૂજારી હતા. ક્યાં આવેલું છે દક્ષિણેશ્વર કાલી માતા મંદિર? કોલકાતામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આ મિત્રો કહે છે કઈ સદીના અંતમાં ભારતમાં અંગ્રેજો એક નવી રાજશક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્ર, વેરી મોસ્ટ, સ્ટાર મારજો પ્રશ્નને. કઈ સદીના અંતમાં ભારતમાં અંગ્રેજો એક નવી રાજશક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા? 16મી સદી, 17મી સદી, 18મી સદી, 19મી સદી. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 18મી સદીના અંતમાં ભારતમાં અંગ્રેજો એક નવી રાજશક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સલ્તન કાળમાં કુતુબુદ્દીન ઐબકે અમદાવાદમાં બંધાવેલ હોજે કુતુબ આજે કયા નામથી ઓળખાય છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો.
અમદાવાદમાં કુતુબુદ્દીન ઐબકે બંધાવેલ હોજે કુતુબ આજે કયા નામથી ઓળખાય છે? સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, કાંકરિયા તળાવ, ચંડોળા તળાવ, માનસર તળાવ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, હોજે કુતુબ આજે કયા નામથી ઓળખાય છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, કાંકરિયા તળાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કુતુબુદ્દીન ઐબકે અમદાવાદમાં બંધાવેલ હોજે કુતુબને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સમગ્ર એશિયામાં માત્ર ગુજરાતના વડોદરા અને ભરૂચ ખાતેથી કઈ ખનિજ મળી આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. સમગ્ર એશિયામાં માત્ર ગુજરાતમાં વડોદરા અને ભરૂચ ખાતેથી કઈ ખનિજ મળી આવે છે? બોક્સાઇડ, ફ્લોરોસ્પાર, સિન્નાઈ માટી, સોનાનો પથ્થર. સમગ્ર એશિયામાં માત્ર ગુજરાતમાં અને ગુજરાતમાં માત્ર વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાંથી સૌથી વધુ મળી આવતી ખનિજ કઈ છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો ફ્લોરોસ્પાર એ ગુજરાતના વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાંથી મળી આવે છે અને વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાં સમગ્ર એશિયામાં મળી આવતી ખનિજ છે ફ્લોરોસ્પાર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બ્રિટિશ સરકાર સમક્ષ હિંદને જવાબદાર રાજ્યતંત્ર અને ગૃહ સ્વરાજ આપવાની રજૂઆત કોણે કરી હતી? લાલા લજપત રાય, લોકમાન્ય તિલક, એની બેસન્ટ, જવાહરલાલ નહેરુ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. બ્રિટિશ સરકાર સમક્ષ હિંદને જવાબદાર રાજ્યતંત્ર અને ગૃહ સ્વરાજની માંગણી કોણે કરી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો એની બેસન્ટ દ્વારા જવાબદાર રાજ્યતંત્ર અને ગૃહ સ્વરાજની માંગણી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી બ્રિટિશ સરકાર સમક્ષ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભાલિયા ઘઉં તરીકે પ્રખ્યાત ભાલ પ્રદેશ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભાલિયા ઘઉં તરીકે પ્રખ્યાત ભાલ પ્રદેશ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલો છે ભાલ પ્રદેશ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયો મુઘલ બાદશાહ એવું માનતો હતો કે રાજ્યની આબાદીનો મુખ્ય પાયો ખેતી છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. રાજ્યની આબાદીનો મુખ્ય પાયો ખેતી છે તેવું કયો મુઘલ બાદશાહ માનતો હતો? ઔરંગઝેબ, શાહજહાં, અકબર, જહાંગીર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મિત્રો શાહજહાં એવું માનતો હતો કે રાજ્યની આબાદીનો મુખ્ય પાયો ખેતી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા મુઘલ બાદશાહ શાસકના સમયમાં સર હોકિન્સ અને સર ટોમસ રો ભારતમાં વેપારની પરવાનગી માટે સૌપ્રથમ વખત આવ્યા હતા? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા મુઘલ શાસકના સમયમાં સર હોકિન્સ અને સર ટોમસ રો વેપારની પરવાનગી માટે ભારતમાં આવ્યા હતા સૌપ્રથમ વખત? અકબર, શાહજહાં, જહાંગીર કે ઔરંગઝેબ? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો શાહજહાંના શાસનમાં સર હોકિન્સ અને સર ટોમસ રો ભારતમાં વેપારની પરવાનગી માટે સૌપ્રથમ આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને વેપારની પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મહાત્મા ગાંધીજીએ અમદાવાદના કોસરબ ખાતે સત્યાગ્રહ આશ્રમની સ્થાપના ક્યારે કરી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સત્યાગ્રહ આશ્રમની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી હતી? તો કોસરબ ખાતે કરવામાં આવી હતી મહાત્મા ગાંધી દ્વારા. અને કોસરબ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે? તો અમદાવાદમાં આવેલો છે. ક્યારે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી સત્યાગ્રહ આશ્રમની? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 25 મે 1915 ના રોજ કોસરબ ખાતે સત્યાગ્રહ આશ્રમની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી મહાત્મા ગાંધી દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતમાં આવેલા સરોવરો સંબંધિત નીચેની જોડીઓમાં સાચી જોડી કઈ છે? તો આજવા સરોવર, વડોદરા, નારાયણ સરોવર, કચ્છ, સરદાર સરોવર, નર્મદા. ને ઓપ્શન નંબર ડી છે ઉપરોક્ત તમામ જોડી સાચી છે. રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી થશે. આજવા સરોવર વડોદરા જિલ્લામાં આવેલ છે, નારાયણ સરોવર કચ્છ જિલ્લામાં, સરદાર સરોવર નર્મદા જિલ્લામાં.
તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બાર્થોલોમ્યુ ડાયઝે કેપ ઓફ ગુડ હોપની ભૂસીર ક્યારે શોધી હતી? વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ઈસવીસન 1488, ઈસવીસન 1492, ઈસવીસન 1493 અને ઈસવીસન 1498. કેપ ઓફ ગુડ હોપની ભૂસીરના શોધક કોણ છે? તો બાર્થોલોમ્યુ ડાયઝ છે. ક્યારે શોધ કરવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર 1493 માં કેપ ઓફ ગુડ હોપની ભૂસીરની શોધ કરી હતી બાર્થોલોમ્યુ ડાયઝે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગાંધીજીએ સ્થાપેલા અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘ સંસ્થાના મંત્રી તરીકે કોણે વર્ષો સુધી સેવા આપી હતી? આ પ્રશ્ન પણ મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘ સંસ્થાના મંત્રી તરીકે વર્ષો સુધી સેવા આપી હતી. કોણે આપી હતી? નીચેનામાંથી મહાદેવભાઈ દેસાઈ, દયારામજી મલબારી, જ્યોતિબા ફૂલે, અમૃતલાલ ઠક્કર. રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી અમૃતલાલ ઠક્કર. જે ગાંધીજીએ સ્થાપેલ અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘ સંસ્થાના મંત્રી તરીકે વર્ષો સુધી સેવા આપી હતી, જેમને આપણે ઠક્કર બાબા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અમૃતલાલ ઠક્કરે વર્ષો સુધી સેવા આપી હતી અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘ સંસ્થાના મંત્રી તરીકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય સભાના સભ્યોના પ્રમુખો અને ઉપપ્રમુખોની ચૂંટણી કેટલા વર્ષે થાય છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય સભાના સભ્યો, પ્રમુખો, ઉપપ્રમુખો ની ચૂંટણી કેટલા વર્ષે થાય છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો દર વર્ષે ચૂંટણી થાય છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સામાન્ય સભાના સભ્યો, પ્રમુખો, ઉપપ્રમુખો વગેરેની ચૂંટણી દર વર્ષે થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન કોને જનતાના સાસા તરીકેનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ગુજરાતમાં થયેલ મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન જનતાના સાસા તરીકેનું બિરુદ કોને મળ્યું હતું? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકને જનતાના સાસાનું બિરુદ મળ્યું હતું. અને મહાગુજરાત આંદોલનના મુખ્ય નેતા હતા ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત પહેલાએ વહીવટી કુશળતાઓને કારણે કયું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? મહારાજા ધીરાજ, મહાધીરાજ, એ અને બી બંને શકારી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત પહેલાએ વહીવટી કુશળતાઓને કારણે કયું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી વહીવટી કુશળતાને કારણે ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમે મહારાજા ધીરાજ અને મહાધીરાજ બંને બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જે ગામમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં એક પણ ગુનો નોંધાયેલ ના હોય તેવા ગામને પાવન ગામ જાહેર કરી રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધુમાં વધુ કેટલું અનુદાન આપવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. જે ગામમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં એક પણ ગુનો નોંધાયેલ ના હોય તેવા ગામને પાવન ગ્રામ જાહેર કરવામાં આવે છે અને આવા ગામને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધુમાં વધુ કેટલું અનુદાન આપવામાં આવે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી પાવન ગ્રામ જાહેર થયેલ ગામને વધુમાં વધુ સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકાર દ્વારા 1 લાખનું અનુદાન આપવામાં આવે છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં એક પણ ગુનો નોંધાયેલ ન હોવો જોઈએ તેવા ગામને પાવન ગ્રામ જાહેર કરવામાં આવે છે અને આવા ગામને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધુમાં વધુ 1 લાખ સુધીનું અનુદાન આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ દરમિયાન ગુજરાતના કયા વિસ્તારની વાઘેર સ્ત્રીઓએ પોતાના જીવનની પરવાર કર્યા વગર અંગ્રેજોના તોપના ગોળાને ભીંજાયેલા ગોદડામાં ઝીલીને નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો,
સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ દરમિયાન ગુજરાતના કયા વિસ્તારની વાઘેર સ્ત્રીઓએ પોતાના જીવનની પરવાહ કર્યા વગર અંગ્રેજોના તોપના ગોળાને ભીંજાયેલા ગોદડામાં ઝીલ્યા હતા અને નિષ્ફળ બનાવી દીધા હતા? બેટ દ્વારકા, કચ્છ, જામનગર, જૂનાગઢ. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બેટ દ્વારકાની વાઘેર સ્ત્રીઓએ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ દરમિયાન અંગ્રેજોના તોપના ગોળાઓને ભીંજાયેલા ગોદડામાં ઝીલીને નિષ્ફળ બનાવી દીધા હતા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમના રાજ્યાભિષેકથી કયા સંવંતની શરૂઆત થઈ હતી? ઈસવીસન, ગુપ્ત સંવંત, વિક્રમ સંવંત, શક સંવંત. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમના રાજ્યાભિષેક બાદ કયા સંવંતની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ગુપ્ત સંવંતની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમના રાજ્યાભિષેક પછી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતમાં કઈ સદીમાં સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણા ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો થયા હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. કઈ સદીમાં સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણા ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો થયા હતા? ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદી, ઈસવીસન પૂર્વે 2જી સદી, 6ઠી સદી અને 7મી સદીમાં. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદીમાં ભારતમાં સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણા ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો થયા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વિશ્વના સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી વસાહત ધારાવી વસાહત કયા શહેરમાં આવેલી છે? મુંબઈ, લંડન, શાંઘાઈ, મોસ્કો. વિશ્વની સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી વસાહત ને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો ધારાવી વસાહત નામે ઓળખવામાં આવે છે. કયા શહેરમાં આવેલી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ભારતમાં મુંબઈ શહેરમાં આવેલી વસાહતને ધારાવી વસાહતને વિશ્વની સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી વસાહતમાં ગણવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કૃષ્ણ એ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ છે તેવું કોણે કહ્યું હતું? વલ્લભાચાર્ય, નરસિંહ મહેતા, રૈદાસ, કબીર. કૃષ્ણ એ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ છે તેવું કહેનાર કોણ હતા નીચેનામાંથી? રાઈટ આન્સર મિત્રો વલ્લભાચાર્ય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વિશ્વની 90% કોફીનું ઉત્પાદન કયા ખંડમાંથી થાય છે? સ્ટાર મારજો મિત્રો, વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. વિશ્વની 90% કોફીનું ઉત્પાદન કયા ખંડમાંથી થાય છે? એશિયા, યુરોપ, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા. રાઈટ આન્સર મિત્રો દક્ષિણ અમેરિકા ખંડમાંથી વિશ્વની 90% કોફીનું ઉત્પાદન થાય છે અને દક્ષિણ અમેરિકામાં કોલંબિયા, બ્રાઝીલ, ઇક્વાડોર અને વેનેઝુએલા આ 4 રાજ્યોમાં કોફીનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એન્ટાર્કટિકા ખંડને નીચેનામાંથી કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? પેંગ્વિનની ભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે, દરિયાઈ જીવોની સ્વર્ગભૂમિ તરીકે, એ અને બી બંને અંધારિયો ખંડ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો એન્ટાર્કટિકા ખંડને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો દરિયાઈ જીવોની સ્વર્ગભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એન્ટાર્કટિકા ખંડને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ઉત્તરાયણ અને અંકલેશ્વર વચ્ચે રેલવેની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત રેલવેની શરૂઆત કયા સ્થળો વચ્ચે થઈ હતી? તો ઉત્તરાયણ અને અંકલેશ્વર વચ્ચે થઈ હતી. ક્યારે થઈ હતી? રાઈટ આન્સર મિત્રો 1855માં ઉત્તરાયણ અને અંકલેશ્વર વચ્ચે સૌપ્રથમ વખત ગુજરાતમાં રેલવેની શરૂઆત થઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતે એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં સંશોધન કરવા માટે કયા કેન્દ્રની સ્થાપના કરી છે?
મૈત્રી સંશોધન કેન્દ્ર, ગંગોત્રી સંશોધન કેન્દ્ર, એ અને બી બંને યમુનોત્રી સંશોધન કેન્દ્ર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતે એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં સંશોધન કરવા માટે એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી, કેન્દ્રની સ્થાપના કરી છે. કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો એ અને બી બંને રાઈટ આન્સર થશે. મૈત્રી સંશોધન કેન્દ્ર અને ગંગોત્રી સંશોધન કેન્દ્ર આ બંને કેન્દ્રોની સંસ્થાઓની સ્થાપના ભારતે એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં સંશોધન કરવા માટે કરી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં સંશોધન કરવા માટે મૈત્રી સંશોધન કેન્દ્ર અને ગંગોત્રી સંશોધન કેન્દ્ર નામની બે સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી છે ભારતે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતમાં આવેલું નળ સરોવર કયા બે જિલ્લામાં પથરાયેલું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નળ સરોવર પથરાયેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જે ગામમાં છેલ્લા 3 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન કોઈ પણ ગુનો નોંધાયેલ ન હોય તેવા ગામને કેવું ગામ જાહેર કરવામાં આવે છે? વિકસિત ગામ, પાવન ગ્રામ, તીર્થ ગ્રામ, ઉપરોક્ત તમામ. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી અગાઉ તમને કીધું એમ, જે ગામમાં છેલ્લા 3 વર્ષના સમયગાળામાં કોઈ પણ ગુનો નોંધાયેલ ન હોય તે ગામને પાવન ગ્રામ જાહેર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશ્વની સૌથી મોટી નહેર યોજના ઇન્દિરા નહેર યોજનાની લંબાઈ કેટલા કિલોમીટર છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. વિશ્વની સૌથી મોટી નહેર યોજના કઈ છે? તો ઇન્દિરા નહેર યોજના છે. લંબાઈ કેટલા કિલોમીટર છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 9425 કિલોમીટરની લંબાઈ છે ઇન્દિરા નહેર યોજનાની, જે વિશ્વની સૌથી મોટી નહેર યોજના છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થતો નથી? કૃષિ અને પશુપાલન, ગોળ અને ખાંડ, રંગ રસાયણ, સુતરાઉ કાપડ. કઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિમાં થતો નથી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કૃષિ અને પશુપાલન એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે પરંતુ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થતો નથી. કૃષિ અને પશુપાલન પ્રાથમિક આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હોડી અને સ્ટીમરો બનાવવા માટે કયા વૃક્ષના લાકડાનો ઉપયોગ થાય છે? ચુંદરી, દેવદાર, સાગ, ચંદન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, હોડી અને સ્ટીમરો બનાવવા માટે કયા વૃક્ષના લાકડાનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો સુંદરીના વૃક્ષનો લાકડાનો હોડી અને સ્ટીમરો બનાવવા માટે સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયો ખંડ 18મી સદી સુધી અંધારિયા ખંડ તરીકે ઓળખાતો હતો? એન્ટાર્કટિકા, ઉત્તર અમેરિકા, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, કયો ખંડ 18મી સદી સુધી અંધારિયા ખંડ તરીકે ઓળખાતો હતો? તો રાઈટ આન્સર આફ્રિકા ખંડ 18મી સદી સુધી જેમને અંધારિયા ખંડ તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બૌદ્ધ ધર્મના સાધુઓને કયા નામે ઓળખવામાં આવતા હતા? ભિક્ષુક, લામા, ફકીર, ઉપરોક્ત તમામ. બૌદ્ધ ધર્મના સાધુઓને કયા નામે ઓળખવામાં આવતા હતા? રાઈટ આન્સર મિત્રો બૌદ્ધ ધર્મના જે સાધુઓ છે તેમને લામા તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 1 માઇક્રોન થી 10 માઇક્રોનના આકાર ધરાવતા સૂક્ષ્મ કણોને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, 1 માઇક્રોન થી 10 માઇક્રોનના આકાર ધરાવતા સૂક્ષ્મ કણોને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? નેનો કણ, એરોસેલ, માઇક્રોસેલ, એક પણ નહીં. રાઈટ આન્સર મિત્રો એરોસેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 1 માઇક્રોન થી 10 માઇક્રોનના આકાર ધરાવતા સૂક્ષ્મ કણોને. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
નીચેનામાંથી કોણે વજ્જી સંઘ સાથે યુદ્ધ કરી લીસવીઓને હરાવ્યા હતા અને મગધનો રાજ્ય વિસ્તાર કર્યો હતો? અહીં મિત્રો મગજનો નહીં પરંતુ મગધ છે. વજ્જી સંઘ સાથે યુદ્ધ કરી લીસવીઓને હરાવ્યા હતા અને મગધનો રાજ્ય વિસ્તાર વધાર્યો હતો. બિંબિસાર, અજાતશત્રુ, મહાપદ્માનંદ, ધનાનંદ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાઈટ આન્સર મિત્રો અજાતશત્રુએ વજ્જી સંઘ સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું અને લીસવીઓને હરાવ્યા હતા અને મગધ રાજ્યનો વિસ્તાર વધાર્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી કયા ખંડમાં આવેલ છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. પ્રશ્નને સ્ટાર મારજો. સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી કયા ખંડમાં આવેલું છે? એશિયા, આફ્રિકા, યુરોપ, ઉત્તર અમેરિકા. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉત્તર અમેરિકા ખંડમાં આવેલ છે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 1945 યુએન ની સ્થાપના થઈ ત્યારે સભ્ય રાષ્ટ્રની કુલ સંખ્યા કેટલી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન. યુએન ની સ્થાપના થઈ ત્યારે સભ્ય રાષ્ટ્રની કુલ સભ્ય સંખ્યા કેટલી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કુલ સભ્ય સંખ્યા 51 હતી યુએન ની સ્થાપના થઈ ત્યારે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. જેમણે સત્ય જાણવું હોય તે દરેક સ્ત્રી પુરુષે પોતાનું ઘર છોડી દેવું જોઈએ એવો ઉપદેશ કોણે આપ્યો હતો? મહાવીર સ્વામી, ગૌતમ બુદ્ધ, સ્વામી વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ. જેમણે સત્ય જાણવું હોય તે દરેક સ્ત્રી પુરુષે પોતાનું ઘર છોડી દેવું જોઈએ તેવો ઉપદેશ કોણે આપ્યો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મિત્રો મહાવીર સ્વામીએ આપ્યો હતો ઉપદેશ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાલુકા પંચાયતનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે? સ્ટાર મારજો મિત્રો. તાલુકા પંચાયતનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે? ટીડીઓ દ્વારા, તાલુકા પ્રમુખ દ્વારા, ડીડીઓ દ્વારા, કલેક્ટર દ્વારા. રાઈટ આન્સર મિત્રો ટીડીઓ તાલુકા ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા તાલુકા પંચાયતનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો આ હતા મિત્રો ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ, વારસો, ભૂગોળ, રાજ્ય વ્યવસ્થા અને અર્થવ્યવસ્થા સંબંધી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી એવા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો જે આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.